Shall we start? Shall we start? चालू करायचं का? चालू करायचं का? ओके सर. So we can see here. Good afternoon, all of you. As you all know, I am Dr. Avinash Raut, and we are conducting lectures since many days regarding the online lectures, and we have completed most of the syllabus of our this semester 5. Okay? And in that context, we have started Bacillus thuringiensis. Okay, we have started biopesticides, and in the previous lecture we have started about the overview of biopesticides. Now today we are going in detail one of that organism, Bacillus thuringiensis. Okay, we are going to study about Bacillus thuringiensis. What is Bacillus thuringiensis? We are going to study today. Now, if you can see, Bacillus thuringiensis is one of the biopesticide bacteria which is used nowadays, isn't it? Bacillus thuringiensis is one of the bacteria which is used as a biopesticide. Now, we should know about the details of this bacteria because when you are going to start a new biopesticides and biofertilizer company or an industry, when you are going to establish, you should know everything about that bacteria as well as the funguses. Okay, so today in that context we are going to study only about that Bacillus thuringiensis. Now what is Bacillus thuringiensis? As it is a facultative anaerobic gram positive soil dwelling bacterium. Dwelling म्हणजे काय? राहणारा. Okay, it is a facultative anaerobic gram positive soil dwelling bacterium commonly used as a biological alternative to a pesticide. Alternative to a pesticide म्हणण्यापेक्षा alternative to a chemical pesticide. केमिकल पेस्टिसाइडला अल्टरनेटिव्ह म्हणून बॅसिलस thuringiensisला बघितलं जातं. ओके, नाव द क्राय टॉक्सिन, द नेम ऑफ द टॉक्सिन इज CRY. ओके, नाव तुम्ही म्हणाल हे CRY म्हणजे क्राय असं का नाव दिलेलं आहे, तर ते क्रिस्टलाइन प्रोटीन आहे आणि तो जीनचं नाव सुद्धा CRY जीन आहे. ओके, नाव दिस CRY टॉक्सिन इज एक्स्ट्रॅक्टेड अँड यूज ॲज अ पेस्टिसाइड. हा जो टॉक्सिन आहे हा टॉक्सिन गट पॅरालायसिस करतो, जे आपण पूर्वीच्या मागच्या लेक्चरमध्ये बघितलं. नाव दिस इज द इमेज ऑफ द बॅसिलस thuringiensis विच इज ऑब्झर्व्ड अंडर. वरचे दोन इमेजेस आहेत. दीज इमेजेस आर द इमेजेस ऑफ स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोग्राफ. ओके, म्हणजे इलेक्ट्रॉन मायक्रोग्राफच्या अंडर जर बघितल्यावर तरी हा बॅसिलस असा दिसतो. ओके, आणि उजव्या साईडला दिसते तो क्रिस्टल व्हायलेटनी काय केलेलं, इट इज स्टेड विथ क्रिस्टल व्हायलेट. Now below two images if you can see, these are the endospores which are formed and the crystalline protein which is produced by that bacterium. ओके, तुम्हाला जर ती इमेज मध्ये दिसत असेल व्यवस्थित तर क्रिस्टलाइन प्रोटीन जो आहे तो क्रिस्टलाइन प्रोटीन तो जो तयार केलेला आहे तो बॅक्टेरियाने मायक्रोस्कोप खाली बघता येतात. बरोबर. नाव द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॅसिलस thuringiensis टॉक्सिन. बॅसिलस thuringiensis सबस्पीसीज it can synthesize more than one parasporal inclusion. ओके, म्हणजे एक बॅक्टेरियल सेल, बॅसिलस thuringiensisचा एक बॅक्टेरियल सेल मोर देन वन पॅरास्पोरल इन्क्ल्युजन म्हणजे जे क्रिस्टलाइन प्रोटीन आहे तो एक पेक्षा जास्त तयार करू शकतो. आता हे जे पॅरास्पोरल इन्क्ल्युजन आहे दे आर फाउंड बाय डिफरंट इन्सेक्टिसाइडल क्रिस्टल प्रोटीन्स. दे आर फाउंड बाय द इन्सेक्टिसाइडल क्रिस्टल प्रोटीन्स, त्याला म्हणतात ICP. इट इज कॉल्ड एज ICP. These crystals, insecticidal proteins जे आहेत, they are pyramidal. Okay, they are bipyramidal म्हणजे पिरामिड सारखे दिसणारे आहेत. Then cuboidal shape, क्यूब सारखे दिसणारे आहेत.
देन रोम्बस सारखे दिसणारे फ्लॅट रोम्बस आहेत, स्पेरिकल पण आहेत क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स, आर दे आर कॉम्पोजिट विथ द टू क्रिस्टल टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देअर इन्सेक्टिसाइडल क्रिस्टल प्रोटीन्स. समजते का पोरांनो? द कॅरेक्टरिस्टिक्स, व्हॉट इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ दॅट पर्टिक्युलर टॉक्सिन is that it is bipyramidal, it is cuboidal, it is rhombus, it is looking like a rhombus, okay, it is spherical or it is composite with two crystal types. Okay, next जर तुम्ही स्लाइड बघितली, during sporulation, what happens during sporulation? Many bacillus thuringiensis strains, okay, म्हणजे bacillus thuringiensis चे बरेचसे स्ट्रेन्स ते काय प्रोड्यूस करतात? एक क्रिस्टल प्रोटीन तयार करतात. Okay, they produce a crystal protein and that crystal protein is called as delta endotoxin. It is called as delta endotoxin which are encoded by CRY genes. मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं होतं ते जे CRY प्रोटीन आहे ते CRY जीन काय नावाचा जो जीन आहे तो प्रोड्यूस करतो. क्राय नावाचा जो प्रोटीन आहे तो क्राय जीन तयार करतो. ओके, आणि तो जो क्राय जीन आहे, जो क्राय प्रोटीन तयार करतो, त्यालाच फक्त इन्सेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी आहे. समजतंय? इट इज हॅव्हिंग इन्सेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी. इन्सेक्टिसाइडल म्हणजे काय? बाकीच्या इन्सेक्ट्सना मारण्याची कॅपॅसिटी असणारी प्रॉपर्टी. ओके, नाव दिस हॅज लेड टू देअर यूज ॲज अन इन्सेक्टिसाइड्स. म्हणजेच त्याला त्या प्रोटीनला इन्सेक्टिसाइडल ॲक्टिव्हिटी आहे म्हणून तर ते इन्सेक्टिसाइड्स म्हणून ते वापरले जातात. ओके, आणि तेच जे जीन आहे ना, CRY जीन, this CRY gene is inserted in the genetically modified crop of cotton. BT कॉटन जे म्हणतात त्याच्यामध्ये त्या BT कॉटनमध्ये क्राय जीन इन्सर्ट केलेला आहे. ओके, BT कॉटनच्या प्लांटमध्ये क्राय जीन इन्सर्ट केलेला आहे, ज्याच्यामुळे तो जो क्राय प्रोटीन तयार होतोय in the plant itself, and when the insect eats the leaves or the stem of the plant, what happens? The insect dies because of the crystalline proteins which are formed. Now these cryotoxins have specific activities against insect species of the orders. कुठले स्पीसीज वरती ते इफेक्ट करतं बघा. लेपिडोप्टेरा म्हणजे कुठले? लेपिडोप्टेरा मध्ये कुठले येतात? मॉथ आणि बटरफ्लाईज. आळी जी असते ती आळीची पुढची स्टेज काय असते? मॉथ किंवा बटरफ्लाय असते. लेपिडोप्टेरा जी काय इन्सेक्ट आहेत त्यांचं जन्मकाळ हे पहिल्यांदा आळी असतात आणि त्या आळीचं नंतर काय होतं? कुकून फॉर्मेशन होतं. एक जाळी तयार करून घेतात, सिल्कवर्म जसं करते तशीच सिल्कवर्म तयार करून घेतात. एक कुकून तयार होते, एक जाळी तयार होते. त्या जाळीच्या आतमध्ये ते स्वतःला काय करून घेतात? लपेटून घेतात. आणि नंतर मग ते थोड्या दिवसांनी ती जर जाळी जर तुम्ही बाजूला काढली तर त्याच्यामध्ये ती जाळी आपण सिल्क साठी वापरतो. पण हे जे बाकीचे इन्सेक्ट्स आहेत ते सिल्क तयार करत नाहीत, पण ते कुकून तयार करतात. आणि ते कुकून नंतर मग त्यापासून काय तयार होतं? मॉथ किंवा बटरफ्लाईज तयार होतं. नंतर डिप्टेरा ही जी ऑर्डर आहे त्याच्यामध्ये कुठले येतात इन्सेक्ट्स? फ्लाईज आणि मॉस्किटोज. देन कोलिओप्टेरा, बीटल म्हणजे असे मोठमोठे चालणारे सरपटणारे प्राणी, तुम्हाला मोठी वास, कोथिंबिरीची वास असणारे किडे असतात, मोठमोठे असतात ब्लॅक कलरचे, ते हळूहळू चालत असतात, ते कोलेप्टेरा बीटल्स म्हणतात त्याला. देन हिम्नोप्टेरा, वास्प्स, बीज, अँट्स आणि सॉफ्टलाईज म्हणजे मुंग्या, मधमाशी ह्यांना सुद्धा, आणि निमॅटोड्स, हे सगळे काय करतात? हे टॉक्सिनला काय त्या टॉक्सिनमुळे मरत असतात. ओके, डिफरंट डोमेन्स ऑफ द क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्ट ससेप्टिबिलिटी अँड रिसेप्टर रेकग्निशन अँड टॉक्सिसिटी. ओके, हे जे काही इन्सेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी आहे ही काय सगळ्याच इन्सेक्ट्सला नाही आहे, ते फक्त लिपिडोप्टेरासाठीच आहे. ओके, नाव बॅसिलस thuringiensis जो बॅक्टेरिया आहे तो जो जे बघा इथे दाखवलेला आहे, BT जीन इज देअर विच इज इन्सर्टेड इन टू द क्रॉप, अँड देन हा जो क्रॉप आहे तो काय केला आपण त्याला ते क्रॉप त्याच्यापासून तयार झालं, आणि ज्या वेळेला हा जो ग्लोवर्म आहे तो जो खायला येतो, खायला गेल्यानंतर ते खाल्ल्यानंतर ते मरून जातं. ओके, सो दिस इज द कार्टून विच इज शोईंग दॅट पर्टिक्युलर मोड ऑफ ॲक्शन ऑफ बॅसिलस thuringiensis. Now if you can see about bacillus thuringiensis, there is a scientific classification. What is the scientific classification of bacillus thuringiensis? Let's see. It is under kingdom. If you want you can write down if you have the pens and notebooks with you. Kingdom Eubacteria, phylum Firmicutes, class Bacilli,
ऑर्डर बॅसिलियल्स, फॅमिली बॅसिलियसी, जीनस बॅसिलस, स्पीसीज थुरिंजिएन्सिस. कोणी शोधून काढलं हे? द बर्लिनर नावाचा सायंटिस्टनं 1915 साली हा बॅक्टेरिया शोधून काढला. खूप जुना बॅक्टेरिया आहे. ओके. किंगडममध्ये यू बॅक्टेरिया म्हणजे ट्रू बॅक्टेरिया. फर्मिक्युट्स म्हणजे जे लॉंग रॉड शेप्ड बॅक्टेरिया असतात. बॅसिलाई म्हणजे पण लॉंग बॅसिलस शेप. ऑर्डर बॅसिलियल्स, फॅमिली बॅसिलियसी, जीनस बॅसिलस आणि स्पीसीज जे आहे ते थुरिंजिएन्सिस. ओके. नाव द जीनोम स्ट्रक्चर विल सी. बॅसिलस थुरिंजिएन्सिस हॅज अ सर्क्युलर क्रोमोझोम. ओके. बॅसिलस थुरिंजिएन्सिसचा क्रोमोझोम म्हणजे DNA जो आहे तो सर्क्युलर आहे आणि त्याचं G+C कंटेंट इज 32 to 35%. G+C म्हणजे व्हॉट इज G अँड व्हॉट इज C? ATGC मधलं GC. ओके. गुआनाइन अँड सायटोसिन. दॅट इज द पॅरामिडिन्स. प्युरिन्स अँड पिरिमिडिन्स असतात ना, ते पिरिमिडिन्स त्याच्यामध्ये 32 to 35% असतं. त्याचं जिनोमचं साईज, व्हॉट इज द जिनोम साईज ऑफ बॅसिलस थुरिंजिएन्सिस? इट इज 5.2 to 5.8 मेगाबेसिस. इट इज अ फॅकल्टेटिव्ह अनएरोबिक ऑर्गॅनिझम. त्याच्यामध्ये इट इज अ फॅकल्टेटिव्ह अनएरोबिक म्हणजे अनएरोबिक टेम्परेचरला अनएरोबिक एन्व्हायरमेंट ऑक्सिजन नसताना सुद्धा ते राहू शकतं. इट हॅज मेनी प्लाझमिड्स. त्याच्यामध्ये भरपूर प्लाझमिड्स आहेत. इट हॅज मेनी प्लाझमिड्स अँड दिस बॅसिलस थुरिंजिएन्सिस स्ट्रेन्स इट हॅज अ डायव्हर्स रेंज ऑफ प्लाझमिड्स दॅट व्हेरी इन नंबर अँड इन साईज. म्हणजे त्या प्लाझमिडचा जो नंबर आहे आणि साईज जो आहे तो काय आहे? व्हेरिएबल आहे. त्याचं व्हेरिएबल साईज किती आहे? 2 to 200 किलोबेसिस. ओके. नाव द सेल स्ट्रक्चर अँड मेटाबॉलिझम ऑफ बॅसिलस थुरिंजिएन्सिस विल सी. बॅसिलस थुरिंजिएन्सिस इज ग्राम पॉझिटिव्ह. Okay, this is gram positive. It has a thick cell wall and this thick cell wall is comprised of peptidoglycan. Okay. What happened Gayatri Ravi? Any problem? No sir, I'm sorry sir. Huh? Any problem Gayatri Ravi? सर गलती से हो गई सर. Okay. No sir, गलती से हो गई, सॉरी सर. Okay. Between the cell wall and the plasma membrane is a small section called the periplasmic space. Okay, it is a periplasmic space, and this periplasmic space, which is essential for biosynthesis and protection. It is essential for biosynthesis and protection. This is the image of Bacillus thuringiensis paracrystalline protein. Paracrystalline protein चा हा स्ट्रक्चर आहे. Okay. This is a paracrystalline structure which is produced by the Bacillus thuringiensis. Now let's see about the history of Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis was first discovered in 1901 by Japanese biologist Shigeten Ishiwata. Okay. पहिल्यांदा डिस्कवर केलं कोणी 1909 ला, पण त्याचं क्लासिफिकेशन कोणी केलं? बर्लिनरनं केलं. ओके. 1911 मध्ये जर तुम्ही बघितला, Bacillus thuringiensis was rediscovered in Germany by Ernst Berliner, who isolated it as the cause of a disease called as excessive sleeping, that is Schlafest, that is called as excessive sleeping in 4 moth caterpillars. कॅटरपिलर मध्ये काय करतं? ते डिसीज कॉज करतं. कलेक्टेड इन द जर्मन प्रोव्हिन्स ऑफ थुरिंजिया. त्याच्यामुळे थुरिंजिया नावाचं जर्मन प्रोव्हिन्समध्ये गाव आहे, त्याच्यामुळे त्या बॅक्टेरियाला थुरिंजिएन्सिस असं नाव दिलं गेलं. ओके. देन 1938 मध्ये फ्रान्समध्ये ते कमर्शियलाइज झालं इन्सेक्टिसाइड, अँड इन 1950s इट इज एंटर्ड कमर्शियल यूज इन द USA मध्ये ते कमर्शियल यूजसाठी वापरलं गेलं. ओके. देन व्हालन अँड मॅकग्युगे in 1998 they showed that each strain of Bacillus thuringiensis produces a unique crystal protein which is encoded by the single gene located in the plasmid. ओके. म्हणजे प्रत्येक स्ट्रेन जे आहे बॅसिलस थुरिंजिएन्सिसचं, तो प्रत्येक स्ट्रेन जो म्हणजे प्रत्येक व्हरायटी आहे स्ट्रेनची, ती प्रत्येक व्हरायटी जी आहे ती दुसऱ्या पद्धतीचं क्रिस्टलाइन प्रोटीन तयार करते. ओके. इट प्रोड्युसेस अ डिफरंट टाइप ऑफ अ क्रिस्टल प्रोटीन which is encoded by the single gene located in the plasmid. Now look here the types of the crystalline proteins and the genes which are
involved in the protein formation. Now if you can see CRY1 नावाचा जो जीन आहे, CRY1 क्रिस्टलाइन प्रोटीन 1 नावाचा जो जीन आहे तो बाय पिरामिडल क्रिस्टल शेपचा प्रोटीन तयार करतो. त्याची साईज आहे 130 to 138 किलो डाल्टन्स. ओके, आणि ती कुठल्या कुठल्या इन्सेक्ट्सला मारतात, लिपिडोप्टेरा लार्वल स्टेजमध्ये असणाऱ्या इन्सेक्टला मारून टाकतात. दुसरं आहे जीनचं नाव आहे CRY2 सबग्रुप्स A, B and C. ते कसलं प्रोटीन तयार करतं, क्युबायडल प्रोटीन तयार करतं. त्याची साईज आहे 69 to 71 किलो डाल्टन्स आणि ते कोणाला किल करतं, लिपिडोप्टेरा अँड डिप्टेरा. CRY3 जर तुम्ही घेतला सबग्रुप्स त्याचे किती आहेत, A, B आणि C आहेत. This protein is flat and irregular protein. It is size of having it has size of 73 to 74 kilodaltons. Then it kills the Coleoptera types of the insects. Now CRY4 नावाचा जो जीन आहे त्याचे जे सबग्रुप 4 सबग्रुप्स आहेत ते बाय पिरामिडल आहे. आणि परत झालं गायत्री रवी, डू यू हॅव एनी प्रॉब्लेम? Bipyramidal in nature. 73 to 134 is the protein size kilodaltons, and insecticidal activity is diphthera. Okay, it kills the diphthera insects. Then CRY5 that to CRY9 हे जे हे आहेत प्रोटीन्स आहेत, जीन्स आहेत, it is killing the it is producing a crystalline shape of various types, वेगवेगळे शेप्स आहेत त्याचे, आणि त्याचे प्रोटीनची साईज आहे 35 to 129 आणि इन्सेक्टिसायडल ॲक्टिव्हिटी आहे ती बऱ्याच इन्सेक्ट्सला ते किल करू शकतो. ओके, नाव द हॅबिटॅट्स ऑफ द बॅसिलस thuringiensis. Bacillus thuringiensis have been isolated from dead insects, mostly from the orders. म्हणजे डेड इन्सेक्टच्या आतनं गटमधनं ते आयसोलेट केलेले आहेत. कुठल्या गटमधनं, कुठल्या इन्सेक्ट्स ऑर्डरच्या इन्सेक्ट्समधनं, कोलेप्टेरा, डिप्टेरा, लेपिडोप्टेरा. But many subspecies have also been isolated from the soil. Okay, soils मधनं त्याला आयसोलेट केलेलं आहे. Now these soils have been isolated from the soils, leaf, surfaces and other habitats. Now the carcasses of the dead insects, म्हणजे त्याचे वरचा जो कवरिंग आहे dead insects, it contains large quantities of the spores of Bacillus thuringiensis. किंवा त्या प्रोटीन्सचे त्याच्यामध्ये भरपूर स्पोर्स असतात. ओके, नाउ हाउ टू आयसोलेट द Bacillus thuringiensis. 1 gram of each sample is suspended in 10 ml sterile distilled water. 1 gram of samples of soil is suspended in 10 ml of sterile distilled water and it is pasteurized at 80 degrees Celsius for 30 minutes. And Bacillus thuringiensis, for the selection of Bacillus thuringiensis, 1 ml of suspension is added in 10 ml of Luria Bertani broth. Name of the media is Luria Bertani broth, and it is buffered with 0.25 molar sodium acetate, pH 6.8. ओके, सोडियम ॲसिटेट नावाचा जो बफर आहे तो ॲड केला जातो जेणेकरून पीएच मीडियमचा पीएच फ्लक्च्युएट होऊ नये म्हणून ते केलेलं असते. The suspensions are incubated at 30 degrees Celsius for 4 hours and then heated at 80 degrees Celsius for 3 minutes. Now the suspensions are diluted and they are plated at T3 medium. The name of the composition जर तुम्ही बघितला T3 mediumचं, tryptose, yeast extract, then sodium phosphate and MnCl2, manganese chloride. After incubation at 30 degrees Celsius for 24 hours, colonies are showing morphology and they are examined under phase contrast microscope to determine the presence of parasporal inclusions. Parasporal inclusions आहेत की नाही हे बघण्यासाठी तिथे काय केलेलं आहे ते आपल्याला बघावं लागतं. ओके, लीफ सॅम्पल जर घेतला असेल तुम्ही, लीफ सॅम्पलमधनं जर तुम्हाला आयसोलेट करायचं असेल तर वॉश करायचं लीफ जेंटली विथ स्टेराइल डिस्टिल्ड वॉटर, remove the dust and superficially adhering microflora is removed by washing of that particular leaf. These leaves are put in 250 ml conical flask containing 100 ml sterile distilled water and they are rotated at 250 revolutions per minute, rotations per minute. एका रोटरी शेकरमध्ये त्याला रोटेट करायचं at 30 degrees Celsius for 5 hours.
Okay, and the suspension is poured into sterile centrifugation tubes and centrifuged at centrifugation tubes मध्ये ॲड करायचं आणि ते सेंट्रिफ्यूज कुठल्या RPM करायचं रोटेशन पर मिनिट 10,000 रोटेशन्स पर मिनिटला ते सेंट्रिफ्यूज करायचं at 4 degrees Celsius for 15 minutes. Then the pellet which is being observed is being inoculated in 5 ml of Luria Baltani broth buffered with sodium acetate, and this entire content is poured in 100 ml of conical flask and containing 5 ml of Luria Baltani broth buffered with 0.25 molar sodium acetate, and it is rotated at 250 rpm at 30 degrees Celsius for 4 hours. ओके, हे जे प्रोसिजर आहे जर तुम्ही बघितला प्रोसिजरमध्ये काय केलेलं आहे, लिफ सॅम्पल घेतलं, त्याला 24 तास काय केलेलं आहे, इथं बघा 24 तास त्याला काय केलेलं आहे, 15 मिनिटं त्याला काय केलेलं आहे, सेंट्रिफ्यूज केलेलं आहे. त्याच्या अगोदर त्याला काय केलं, इन्क्युबेट केलेलं आहे 30 डिग्री सेल्सिअसला 5 तास, आणि ते 250 RPM ला फिरवलं आहे. ते लिफ नुसतं फिरवायचं. लिफ फिरवल्यानंतर काय होतं, त्याच्यातले जे काही इन्क्लुजन्स आहेत, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत, त्याच्यातला जो बॅसिलस thuringiensis आहे तो पाण्यामध्ये येतो, डिस्टिल वॉटरमध्ये, या स्टराईल डिस्टिल वॉटरमध्ये येतो. ओके, मग ते जे काय स्टराईल डिस्टिल वॉटर आहे ते आपण सेंट्रिफ्यूज करायचं. सेंट्रिफ्यूज केल्यानंतर काय करायचं, ते पेलेट लुरिया बल्टनी ब्रॉथमध्ये टाकून परत त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये 5 ml लुरिया बल्टनी ब्रॉथ ॲड करायचं आणि ते परत 250 RPM ला काय करायचं, 30 डिग्री सेल्सिअसला 4 तास परत फिरवायचं. ओके, म्हणजे रोटेट करायचं. ह्याच्यामुळे होतं काय, लुरिया बल्टनी ब्रॉथमध्ये जर ते लिप्स जे काय सस्पेन्शन आहे ते काय लुरिया बल्टनी ब्रॉथमध्ये एनरिच होतं आणि मग त्याच्यातनं काय करायचं, त्याच्यातनं आपण लुरिया बल्टनी आकारमध्ये त्याला काय करायचं, वी हॅव टू टेक इट इन लुरिया बल्टनी आकार अँड वी हॅव टू इनॉक्युलेट इट विथ द हेल्प ऑफ 4 quadrant मेथड स्ट्रिकिंग अँड वी हॅव टू आयसोलेट द bacillus thuringiensis. Okay, now the mode of action of bacillus thuringiensis. Now this bacillus thuringiensis काय करतं, त्याच्यातलं जो काय क्रिस्टलाइन प्रोटीन आहे and the spore crystalline protein complexes must be ingested. ते खाल्ले पाहिजेत, कोणी खाल्ले पाहिजे, ते इन्सेक्ट लार्वेने खाल्ले पाहिजेत आणि ते सोल्युबलाइज व्हायला पाहिजे. ते सोल्युबलाइज झाल्यानंतर काय होतं, त्याचं प्रोसेसिंग फ्रॉम अ प्रोटॉक्सिन टू अन ॲक्टिवेटेड टॉक्सिन. सुरुवातीला तो बाहेर असतो, तो प्रोटॉक्सिन असतो, पण ते ज्या वेळेला ते सोल्युबलाइज होतं इन्सेक्टच्या गटमध्ये, त्याच्यानंतर त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, ॲक्टिवेटेड टॉक्सिनमध्ये कन्वर्ट होतं. अँड दिन इन द इन्सेक्ट डायजेस्टिव्ह फ्लुइड, डायजेस्टिव्ह फ्लुइडमध्ये गेल्यानंतर त्याचं ॲक्टिवेटेड टॉक्सिनमध्ये तयार होतं. दिस टॉक्सिन कोर ट्रॅव्हल्स अक्रॉस द पेरिट्रॉफिक मॅट्रिक्स अँड द सी टर्मिनल रिजन ऑफ द इन्सेक्ट गट टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स कॉल्ड कॅडहेरिन्स. कॅडहेरिन्स नावाचं ते जे काय सी टर्मिनल रिजनमध्ये स्पेसिफिक रिसेप्टर आहे ऑन द ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन ऑफ द गट सेल्स. गट सेलमध्ये ब्रश बॉर्डर असतं, त्याच्यामध्ये कॅडेरिन नावाचं रिसेप्टर्स असतात, रिझल्टिंग इन पोर फॉर्मेशन. ओके, तिथं खड्डा तयार करते बाय द एन टर्मिनल डॉमेन. ना अक्युमुलेशन ऑफ द टॉक्सिन ऑलिगोमर्स रिझल्ट्स इन टॉक्सिन इन्सर्शन इन द मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेनमध्ये ते टॉक्सिन उतरायला लागतं आणि ते मेम्ब्रेनमध्ये गेल्यानंतर खड्डा म्हणजे पोर फॉर्मेशन तयार होतं, ऑस्मॉटिक सेल शॉक बसतो त्या गटला आणि सेप्टिसेमिया होतं, अँड दॅट्स माय द इन्सेक्ट इज डेड. ओके, इन्सेक्ट डेथ त्याच्यामुळे होतं. हे बघा, दिस इज द डायग्राम विच शोज. आता ते इन्सेक्टनं ते खाल्लं, इन्सेक्टनं ते प्लांट खाल्लं, त्याच्यामध्ये बॅसिलस thuringiensis टॉक्सिन आहे. इथं आतमध्ये गेलं, टॉक्सिन्स आर ॲक्टिवेटेड टू ॲक्टिव्ह फॉर्म बाय गट एन्झाइम्स. हे गटमध्ये गेल्यानंतर त्याच्यामध्ये काय होतं, इथे जर बघितलं तुम्ही, ॲक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द रिसेप्टर. ॲक्टिवेटेड टॉक्सिन जो आहे तो रिसेप्टर जो इथं हा जो लाल कलरचा जो आहे आणि त्याला जो गोल आहे त्याला रिसेप्टरला बाइंड होतो. ते बाइंड झाल्यानंतर लिकेज ऑफ आयन्स होतं, आयन्स लीक होतात इथं बघितलं, आयन्स लीक होतात अँड दॅट्स वाय इट गेट्स किल्ड. पोर तयार होतं आणि त्याच्यामध्ये किलिंग होतं. ओके, नाव द लिमिटेशन्स ऑफ द बॅसिलस thuringiensis स्प्रेज. व्हॉट आर द लिमिटेशन्स ऑफ बॅसिलस thuringiensis स्प्रेज? पुअर कव्हरेज, म्हणजे ते प्लांटला कव्हरेज होतं पण ते जमिनीमध्ये पण जातात स्प्रे केल्यानंतर. लो इफिशियन्सी, त्याच्यामध्ये लो इफिशियन्सी आहे, डाऊट. ते खाल्लं तर ते इन्सेक्टने खाल्लं तरच ते मरणार. अँड दुसरा प्रॉब्लेम काय आहे, ज्यावेळेला तुम्ही ते बॅसिलस thuringiensis स्प्रे घेता प्लांट्सना, UV लाईट जर तिथं म्हणजे जास्त ऊन असेल आणि त्यातनं UV लाईट जर येत असतील तर ते जे टॉक्सिन आहे ते UV लाईटमुळे डिग्रेड होतं. त्यामुळे ते टॉक्सिन जरी ते प्लांटनं खाल्लं, त्या ग्लो वॉर्मनं खाल्लं तरी सुद्धा तो मरणार नाही, कारण की UVनं डिग्रेड झालं. ओके,
This was all about the Bacillus thuringiensis toxin. Okay.